So for future reference, I'm going to record the class. So dear learners, a very nice evening to all of you. Thank you very much for joining the live class with me, Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of Bangladesh. So this evening you are going to learn the second part of the poem, the Love Song of J. Alfred Prufrock, written by Thomas Stearns Eliot. So, and this is week 10, I think. Yeah, week 10, yes, absolutely. So, part 2 of 3 out of 3, and the last part 3, we're going to discuss it next week. Okay, I mean week 11. So, in week 11, we will end this poem. I mean, in the discussion of this poem. So, this is a very long narrative poem and one of the tough, difficult, and complex poem. And as usual, T.S. Eliot is very difficult to understand. However, we will dig out the meaning, the under-surface meaning of what actually the poet T.S. Eliot trying to express in his poem. Okay. So the Love Song of J. Alfred, one of the first true modernist poems. Love Song of J. Alfred Prufrock is a shifting, repetitive monologue, the thoughts of a mature male as he searches for love and meaning in an uncertain twilight world. Okay, so পুরো গল্পটাই হচ্ছে একজন ম্যাচিউরড মেলকে নিয়ে, middle aged, bald, and hesitating man who is uncertain about the world, and the world is like the dusk or twilight towards him. I mean obscure, that means obscured or not clear, okay, or he knows very little of the world, and he's a man who is searching for love, and also he is love mate. Okay, I mean a suitable, beautiful, good looking woman who will good match to him. But this person we have found in the poem that he is very hesitating to express his inner thoughts towards his chosen or beloved women, whom he wishes to make a bond, a relationship, a love affair. Okay, so that's some things actually T.S. Eliot trying to say as the cowardliness of the modern men who are, I mean, who are who fear society, who are afraid of social and cultural barriers. Okay, and that's why they are being deprived of the spiritual gifts like love and affection. I mean, especially the urban people who are sophisticated and shy of the society or fear the social discussion or the communal discussion about them. I mean, not discussion, that's criticism about them. So in this lesson, you will learn part 2 of the poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock, from line number 49 to line number 98. And the Love Song of J. Alfred Prufrock as a dramatic monologue, literary poetic devices used in the poem, reference and allusions in the poem, and text recitation along with its analysis. So what is dramatic monologue? Can anyone among you define the dramatic monologue, what it is actually, and how it is used, and why this mechanism is used by the writer or poet in literature?
Can anyone answer this who are present now? স্যার ড্রামাটিক মনোলগের মানে? Yes, exactly. So no one to answer this question. Okay, so dramatic monologue is a poem written in the form of a speech of an individual character. It compresses into a single vivid scene, a narrative sense of the speaker's history and psychological insight into his characters. So dramatic monologue is one kind of self-thinking and self-talking. I mean, talking to oneself. Okay, so that style, and the poem or writer just write their thoughts or write their information in a literary pieces like poem or drama in this style, which is called dramatic monologue. That means when a character in a drama or a poem, okay, talk to himself, and he haven't got any idea whether his thought or what he is saying, anyone listening to him or not. Okay, so silently the person or character talking to him or her, that is dramatic monologue. And throughout the silent talking to himself or herself, he or she is expressing his inner thoughts to the audience. In this sense, or in this case, we are the audience. Okay, so the character here, in the character, I mean this point, the character is who? Mr. P, I mean Mr. Prufrock. Okay, so Mr. Prufrock is the character in the poem, and he is talking to himself and he is expressing his inner thoughts, what is going on inside his mind. Okay, and no one is listening to him, only audience, we audience can listen to him. But in the poem there is no other characters except Mr. P, I mean Prufrock. Okay, so that's why this is a one character drama or one character scene or one character poem. Okay, which only single character involves, and he or she talks to himself or herself to express his inner thoughts. Okay, I mean his secrets, what is inside his mind or brain. Okay, so can you understand me or not? Yes, sir. So now answer me, or you can repeat what I have said in your own language. What does dramatic monologue mean? Is there anyone to repeat these questions answer, or just I have already explained now? No one? কেউই বলতে পারছো না? দ্যাট মিন্স তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো না, তাই তো? বিষয়টা কি এমন?
নো স্যার, বুঝতে পেরেছি কিন্তু আসলে সাজিয়ে বলতে পারতেছি না ড্রামাটিক মনোলগটা, সাজিয়ে বলো সেটা না, বললাম। এলোমেলো ভাবেই বলো না, দেখি এলোমেলো ভাবেই বলো। ড্রামাটিক মনোলগ হচ্ছে একটা সিঙ্গেল পারসন, মানে স্পিকার, যে Yes, carry on. Carry on, carry on. তোমার মানে যে একটা স্পেসিফিক সিচুয়েশনটাকে নিজে বলে, ওখানে কোনো থার্ড পারসন বা সেকেন্ড পারসন থাকে না। মানে মানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ডলি আমরা সিম্পলি বলতে পারি যে একটাই ক্যারেক্টার, ওখানে কোনো ক্যারেক্টার নেই, একটাই ক্যারেক্টার, ইয়েস স্যার। হতে পারে সেখানে সেই ক্যারেক্টার নিজেই নিজের সাথে কথা বলে যায় এবং কি বলে ইয়েস তার স্যার, মনের ভেতরে যে গোপন কথাগুলো নিজের মনের ভেতরে বা ব্রেইনে কাজ করে সেগুলো এসে বলতে থাকে প্রকাশ্যে। এবং তার ওগুলাই এক্সপ্রেস করে যায়। অনেক সময় সে জানে না যে তার কথা কি শুনছে কিনা। ওকে, এই ধরনের সেন্স বা আইডিয়া তার মধ্যে নাই, বাট সে বলেই যাচ্ছে, একা একা কথা বলে। একা একা কথা বলাকে দুই ধরনের বলে নাটকে। একটা হচ্ছে সলিলোকুই, হ্যাঁ, সলিলোকুই ওকে হচ্ছে তোমার নাটকের একটা টেকনিক। ড্রামাটিক মনোলগ এটা নাটক বা কবিতার একটা টেকনিক, ঠিক আছে। ড্রামাটিক মনোলগ সাধারণত কবিতা ব্যবহার হয়, আর সলিলোকুইটা নাটকে ব্যবহার হয়। স্টেজে, স্টেজে যখন স্টেজের প্রোগ্রামে। ক্যারেক্টার একা একা কথা বলে, গোপন কোনো ষড়যন্ত্র বা কোনো গোপন কোনো তার উদ্দেশ্য সে একা একা স্যার মাঝে মাঝে আমিও এরকম একা একা কথা বলি, মনে মনে কথা বলি, অনেক কথা আসে যেগুলো মনে মনেই বলে ফেলি স্যার। তাহলে সেগুলোকেও কি সলিকিউ বলবো বলে। স্যার? আর হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। সেগুলোকেও কি সলিকিউ বলবো যেগুলো আমার মনে মনে কথা আসে, সেই কথাগুলোকে? না না, সেটা তো সলিলোকুই না, সেটা তো তোমার রিয়েল লাইফের সলিলোকুই বলা যায়, বাট সেটা অবশ্যই সাহিত্যে হতে হবে। হ্যাঁ, রিয়েল লাইফেরটা ভিন্ন, যদিও সেটা সলিলোকির মতোই। তুমি যেটা করছো সেটা ওকে স্যার। সেটা সলিলোকি বলা যাবে না, এটা তো রিয়েল লাইফের বিষয়। হ্যাঁ, যখন তুমি সেটা সাহিত্যে অ্যাস্থেটিক্যালি ব্যবহার করবা তখনই কেবল সেটাকে সলিলোকি বলা যাবে। যদিও তুমি যেটা করছো সেটা অনেকটা সলিলোকুই, হ্যাঁ, বাট যদি সেটা, জি স্যার। কারণ এটা একটা লিটারেরি টার্ম, এটা লিটারেচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকে, স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। ড্রামাটিক মনোলগ আর ইন্টার মনোলগটা সেম? হ্যাঁ, অনেকটা কাছাকাছি। ওকে। কাছাকাছি যেমন আমরা গত ক্লাসে কি করেছিলাম, দেখো এই যে এখানেই আছে, এই সপ্তাহের মধ্যে আছে। ইন্টেরিয়র মনোলগ আর ড্রামাটিক মনোলগটা একেবারেই সেম, খুব একটা পার্থক্য নাই। যে পার্থক্যটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার interior monologue is an extended representation in prose or verse of a character's unspoken thoughts, memories, and impressions, rendered as if directly overheard by the reader without the intervention of a summarizing narrator, prompted by conscious experience or arising from the well of the subconscious. আর এখানে দেখো ড্রামাটিক মনোলগ, হ্যাঁ, সো ড্রামাটিক, ওকে, সো কথাটা ড্রামাটিক কেন হয়? যখন কেউ অবচেতন মনে তার ভালো মন্দ সবকিছুকে বলে যাচ্ছে অবচেতন মনে, ওকে, এবং সে হয়তোবা জানছে না যে আসলে এটা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না। ওকে, এখানে দেখো এই যে সাইলেন্ট লিসেনের কথা বলছে, এই যে নিচে এখানে খেয়াল করো, ইন এ ড্রামাটিক মনোলগ the presence of a silent listener or listeners is implied. মানে ড্রামাটিক মনোলগে নীরবে তার কথা কেউ না কেউ শুনছে, এবং এইটা মনে করি ক্যারেক্টার বা কবিতার চরিত্রটা, যেমন এখানে মিস্টার প্রুফরক,
বা মিস্টার পি, সে কিন্তু বলে যাচ্ছে কেউ না কেউ তার কথা শুনছে, এটা মনে করে সে বলছে। তার মানে এখানে লিসেনার নামে একজন ক্যারেক্টার আছে, মানে এখানে ধরো না আমরাই লিসেনার, ওকে, আমরা অডিয়েন্স যারা তারাই লিসেনার, ঠিক আছে। তার মানে সে ধরে নিচ্ছে তার তার কথা কেউ শুনছে, সে ভালো মন্দ নিজের ভেতরে যত কিছু আছে সব কিছু বলছে এবং তার কথা কেউ না কেউ শুনছে, কিন্তু যদিও লিসেনার কোনো রেসপন্স বা রিপ্লাই দিচ্ছে না। এই ধরনের যদি মনে হয় এবং এটা নাটকীয় মনে হয়, হ্যাঁ, অনেক সময় কনফিউজিং মনে হয়, সাধারণত কনফিউজিং হলে সেটাকেই বলে নাটকীয় বা ড্রামাটিক, ওকে। তো সেক্ষেত্রে সেটা হবে ড্রামাটিক মনোলগ। আর ইন্টেরিয়র মনোলগ হচ্ছে যখন কেউ অবচেতন মনে এই বিষয়গুলো এক্সপ্রেস করতে থাকে কিন্তু কোনো লিসেনার পাওয়া যায় না, ওকে, তখন সেটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র মনোলগ, ঠিক আছে। তার মানে সাইলেন্ট লিসেনার, যদি সাইলেন্ট লিসেনারের উপস্থিতি যদি জানা যায় তাহলে সেটা হবে ড্রামাটিক মনোলগ। আর সাইলেন্ট লিসেনার আছে কিনা এটা যদি জানা না যায় সেক্ষেত্রে সেটা হবে ইন্টেরিয়র মনোলগ। আদারওয়াইজ দুটোই একদম সেম আর কি, সিনোনিমও বলা যেতে পারে, যদিও কিছুটা পার্থক্য আছে। যে বললাম না যে ড্রামাটিক মনোলগে তোমার সাইলেন্ট লিসেনার উপস্থিতি আছে আর ইন্টেরিয়র মনোলগে সাইলেন্ট লিসেনার উপস্থিতি নাই, এতটুকু পার্থক্য। আদারওয়াইজ দুটোর পারপাস কিন্তু সেম, দুটোই কিন্তু ইন্টারনাল যে এক্সপ্রেশন গুলো প্রকাশ করে, ওকে। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? Yes, sir. Now I'm clear. তো তার মানে ড্রামাটিক মনোলগ বা সলিলোকুই বা তোমার এই ইন্টেরিয়র মনোলগ, সলিলোকুইটা আমরা থার্ড পার্টে আলোচনা করবো, এখন না, আজকে না। আজকে ড্রামাটিক মনোলগ এবং ইন্টেরিয়র মনোলগ এই দুটো, এবং এই দুটোর মধ্যেই পড়েছে আর কি এই কবিতাটা। সো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিস্টার প্রুফ্রক এখানে কিছু এক্সপ্রেশন এমন ভাবে করেছেন যেন এটা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না, মানে কোনো লিসেনারের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে এটাকে স্পেসিফিকলি ইন্টেরিয়র মনোলগ বলা যায়, এবং এটা পুরোপুরি একটা সাইকোলজিক্যাল ইনসাইট, হ্যাঁ, ওকে। তার মানে মিস্টার পি এর যে সাইকোলজিক্যাল ইন্টারাকশন বা সাইকোলজিক্যাল যে সিচুয়েশন সেটাই ড্রামাটিক মনোলগ বা ইন্টেরিয়র মনোলগের মাধ্যমে এক্সপ্রেসড হচ্ছে, ওকে। সো কি এক্সপ্রেসড হচ্ছে সেটা আমরা কবিতা পড়ছি, অলরেডি লাস্ট উইকে পড়েছি 1/3, এখন 2/3 আজকে হবে, ওকে। সো বাকিটা আমরা আজকে জানতে পারবো আজকে। সো এখানে দেখো the love song of Alfred Prufrock as dramatic monologue, এখানে অলরেডি এগুলো আলোচনা হয়ে গেছে কথার মধ্যে। The love song of Alfred Prufrock as an interior monologue rather than a dramatic monologue. In dramatic monologue, the presence of the other character or other characters is always feel, মানে অনুভূত হয়, কিন্তু ইন্টেরিয়র মনোলগে সেটা ফিল হয় না যে কোনো লিসেনার আছে কি না। So that's why in that sense এটাকে ইন্টেরিয়র মনোলগ বলা যায় এই কবিতাটাকে। So one character is speaking to the other even though the later may be silent. In this poem, Prufrock is more speaking to himself, in fact all the time is speaking to himself. It would therefore be more appropriate to call the poem as interior monologue rather than a dramatic monologue. So যেহেতু সে নিজের সাথে কথা বলছে এবং কোনো লিসেনার আছে কিনা সেটার ব্যাপারে সে জানে না বা এই ধরনের উপস্থিতি আমরা টের পাইনি, যে সেজন্য এটাকে আমরা মোর স্পেসিফিকলি ইন্টেরিয়র মনোলগ বলতে পারি, যদিও এটাকে ড্রামাটিক মনোলগও বলা যায়, দুটোই বলা যায়, ওকে। সো এখানে দেখো এই কবিতায় অনেক ধরনের রেফারেন্স আসছে, রেফারেন্স বা অ্যালুশন, মানে কোনো কিছু ইঙ্গিত করা, রেফার করা, ওকে। সো কি আসছে, যেমন আমরা প্রথমে কবিতা শুরুতেই যে ইপিগ্রাফটা আসছে সেটা কিসের রেফারেন্স? ডেন্টে অ্যালিগিয়েরির ইনফার্নো রেফারেন্স, তাই না? যেখানে নরকের যাত্রার বর্ণনা আছে, গুইজোরা মন্টিফেল্টের সাথে ডেন্টের সাথে যে সাক্ষাৎ সেটার একটা বর্ণনা, ওকে। নরকের অষ্টম স্তরের সে আটকা পড়েছিল সেটার বর্ণনা, হ্যাঁ, এবং কি ভয়াবহ বর্ণনা নরকে বা জাহান্নামে সেই বিষয়ে, তার মানে সেটা রেফারেন্স দিয়েছে এখানে।
সো এছাড়াও উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 12th নাইট, হ্যামলেট, তারপর হ্যান্ডি দ্য ফোর্থ, পার্ট 2 এর থেকেও এখানে কিছু অ্যালুশন বা রেফারেন্স আছে এই কবিতার মধ্যে। পোয়েট্রি অফ 17th সেঞ্চুরি মেটাফিজিক্যাল পয়েট অ্যান্ড্রু মার্ভেল, তারপরে হচ্ছে তোমার 19th সেঞ্চুরি ফ্রেঞ্চ সিম্বলিস্টদের কিছু অ্যালুশন আছে এখানে। Eliot narrates the experience of Prufrock using the stream of consciousness technique. হ্যাঁ, এখানে সাইকোলজিক্যাল যে এক্সপ্রেশন গুলো এবং এলোমেলো ওয়ান্ডারিং, যখন উদ্দেশ্যহীন ভাবে মানুষ সিদ্ধান্তহীন ভাবে বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে বা কনফিউজিং ভাবে একবার নেগেটিভ একবার পজিটিভ, মানে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না, চিন্তার পর চিন্তা, আইডিয়া পর আইডিয়া করে যায়, কিন্তু নির্ধারিত কোনো সমাধান বা উপসংহারে আসতে পারে না, তখন সেটাকে বলে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস টেকনিক। হ্যাঁ, এই ধরনের সিচুয়েশন যখন কোনো ক্যারেক্টারের মাধ্যমে উপন্যাস, নাটক বা কবিতা অ্যাপ্লাই করা হয়, তখন সেটাকে বলে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস টেকনিক, লিটারেরি টার্ম। সো এইটাও আমরা এই কবিতার মধ্যে পাই। এরপর হচ্ছে দ্য পোয়েম ডিসক্রাইবড এজ এ ড্রামা অফ লিটারারি অ্যাঙ্গুইশ। ওকে, সো সাহিত্যিক যে একটা অ্যাঙ্গুইশ বা ট্রাজিক বা একটা তোমার কি বলে এটাকে স্যাডনেস, হ্যাঁ, বা মেলাঙ্কলি, ওই ধরনের একটা বিষয়। হ্যাঁ, ওই ধরনের সাহিত্যিক একটা গ্লুমিনেসের যে নাটক বা নাটকীয়তা, সেটাই আমরা এই কবিতার মধ্যে পাই। ওকে, এটা যদি একটা কবিতা, কিন্তু এটা নাটকীয় স্টাইলে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এর বিভিন্ন রেফারেন্সের মাধ্যমে ডেন্টি অ্যালিগিরি থেকে শুরু করে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সহ অন্যান্য যারা আছে, অ্যান্ড্রু মার্ভেল এবং অন্যান্য ফ্রেঞ্চ সিম্বলিস্টদের কিছু রেফারেন্স টেনে, বাইবেলের রেফারেন্সও টানা হয়েছে এখানে। হ্যাঁ, লাজারুসের কথাও আসছে এখানে, কিছু সরাসরি না, ইনডিরেক্টলি। সো অনেক রেফারেন্সই মিস্টার টি.এস. ইলিয়ট কবি তার এই কবিতায় ব্যবহার করেছে। সো the poem described as a drama of literary anguish is a dramatic interior monologue of an urban man. Urban man মানে শহরের একজন মানুষ, stricken with feelings of isolation and an incapability for decisive action that is said to epitomize frustration and importance of the modern individual and represent thwarted desires and modern disillusionment. Okay, so disillusionment মানে illusionment-এর বিপরীত শব্দ। ওকে, সো এখানে দেখো কি ইপিটোমাইজ করেছে এই কবিতাটা, একজন আরবান মানুষ, শহরের একজন ভদ্র মানুষ যিনি মধ্যবয়সী। ওকে, ইয়াং, যদিও তার ইয়ত আছে কিন্তু সে মধ্যবয়সী, এবং সে নানা ধরনের ফিলিংস, তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইসোলেশন মানে লোনলিনেস, তার মধ্যে একাকিত্বতা ঘিরে বসেছে, এবং সে হয়তো বা তার মেট খুঁজে পাচ্ছে না, এই ধরনের একটা সিচুয়েশন আর কি। তার লাভ এক্সপ্রেস করার মতো কাউকে সে পাচ্ছে না, বা পেলেও সে প্রকাশ করার জন্য সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না, এই ধরনের একটা হেজিটেশন, ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে এই কবিতা পুরো অগ্রসর হয়েছে এই মিস্টার প্রুফ্রক কে নিয়ে। ওকে, সো টু এপিটোমাইজ ফ্রাস্ট্রেশন এন্ড ইম্পর্টেন্স অফ দি মডার্ন ইন্ডিভিজুয়াল, মানে আধুনিক একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, মিস্টার প্রুফ্রকের মতো একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির যে গুরুত্ব এবং তার যে ফ্রাস্ট্রেশন হওয়ার যে বিষয়টা, সেটার গুরুত্বটা এখানে দেখানো হয়েছে, এবং এটা থেকে কি করে মানুষ এই মডার্ন ট্র্যাপ থেকে মডার্ন ম্যানরা বেরোতে পারে সেটার একটা ইঙ্গিতই মূলত থমাস স্টার্নস ইলিয়ট এই কবিতায় দেখিয়েছেন। ওকে, যেটা আসলে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া, হ্যাঁ, এবং আধুনিক সভ্যতার যে একটা মানুষের আধুনিক সভ্যতার চাকচিক্য বা উন্নতি হয়েছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হলো, কিন্তু আসলে সেখানে কি মরীচিকা ছাড়া কিছুই না। তার মানে মানুষের যে একটা ভুল ভাঙছে, মানে আধুনিক মানুষ মনে করছে যে তারা অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে, অনেক অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু তারা আসলে কি স্পিরিচুয়াল যে এসেন্স গুলো আছে সেগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারণে, সোশ্যাল কারণ, কমিউনিটির কারণ, বা অন্যান্য যে ব্যারিয়ার্স গুলো আছে রিলিজিয়াস বা কালচারাল। ওকে, সবকিছু মিলিয়ে, বা জিওগ্রাফিক্যাল। তো এবং সফিস্টিকেশন, মডার্ন ওয়ার্ল্ড মানে সফিস্টিকেশন, সেখানে জটিলতা থাকবে, সেখানে
হ্যাঁ, রিচ বা পম্পাস বা লাক্সারিয়াস বিষয়গুলো থাকবে অনেক। তার মানে সেখানে যে ন্যাচারাল যে সাধারণ এসেন্স গুলো সেগুলো হারিয়ে যাবে বা সেগুলো ধরা ছোঁয়ার অনেক দূরে চলে যাবে এই মডার্ন সফিস্টিকেশনের কারণে। সেটাকে বলা হচ্ছে মডার্ন ডিসইলিউশনমেন্ট। তার মানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মডার্ন আরবান লাইফ অনেক পম্পাস লাক্সারিয়াস মনে হলেও বা অ্যাডভান্স বা ডেভেলপ মনে হলেও সেটা আসলে কি ল্যাগিং বিহাইন্ড। ওকে, in compared to the traditional life where people got their spiritual essence, okay, fully and completely. So এখানে মূলত এই কবিতাটার দ্বারা ওই জিনিসটা বোঝানো হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? ওকে, আমরা বিস্তারিত আলোচনা আরো আগামী উইকে করবো। আজকে আমরা টেক্সটে চলে যাই। So literary devices in the love song of Alfred Prufrock। এখানে লিটারি ডিভাইস উনি কি ব্যবহার করেছেন? লিটারি ডিভাইস হচ্ছে সাহিত্যিক কিছু টুলস যেগুলো দিয়ে সাহিত্যের যে সৌন্দর্য বা যে এক্সপ্রেশন সেগুলোকে ফুটিয়ে তোলা হয় বা বোঝানোর চেষ্টা করা হয় রূপক ভাবে, সেগুলো হচ্ছে লিটারি ডিভাইস। সিগনিফিক্যান্ট পার্ট অফ এনি লিটারি পিস আর ইউজড টু হাইলাইট হিডেন মিনিংস। এগুলো লুকায়িত অর্থকে হাইলাইট করবার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সরাসরি কবিতা বা সাহিত্যে কোনো কিছু বলা হয় না, রূপক ভাবে বলা হয়, আর সেজন্য সেগুলো সাহিত্য। These devices also help in bringing clarity and uniqueness. T.S. Eliot has also used various literary devices such as metaphors, similes, personification, irony in this poem. So এই কবিতায় আধুনিক একজন মানুষকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে আয়রনি। হ্যাঁ, তারপর আমরা যদি ডিসকানেক্টেড হয়ে যাই তাহলে সেম লিঙ্ক ইউজ করে আবার কানেক্টেড হবে। ওকে, সো এরপর মেটাফোর, সিমিলি। সিমিলি হচ্ছে এক জিনিসের সাথে আরেক জিনিস তুলনা করা। মেটাফোর হচ্ছে রূপক অর্থে কোনো কিছু বলা। পার্সনিফিকেশন যেমন তোমার যে উইন্ডো পেইন, ফগ, এগুলোকে পার্সনিফাই করেছে, মানে মনে হচ্ছে জীবিত মানুষের মনে হয়, ফগ, বিশেষ করে ফগটাকে। হ্যাঁ, তারপরে এই কবিতার সেটিংস হচ্ছে তোমার সন্ধ্যাবেলা আর কি, টুইলাইটের সময়, গোধূলি বেলায়। ওকে, তার মানে জীবনটা অনেকটা অবস্কিউর বা গোধূলি বেলা বা শেষ প্রান্তে চলে এসেছে, এই ধরনের একটা বিষয় আর কি। হ্যাঁ, বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে, এগুলো আর আমি পড়লাম না, তোমরা হয়তো এগুলো পড়েছো। ওকে, সো এরপর দেখো ইপিগ্রাফের কথা তো বললামই। অ্যালিটারেশন হচ্ছে তোমার কনসোনেন্ট সাউন্ড গুলো রিপিটেশন। ওকে, আমরা এখানে কবিতায় চলে আসলাম। এখানে দেখো স্ট্যান্ডা 7 থেকে আজকে গত মানে লাস্ট পার্ট মানে পার্ট 1 আমরা 48 পর্যন্ত 48 লাইন পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে 49 লাইন নাম্বার 49 থেকে। For I have known them all, already known them all. I have known the evenings, mornings, afternoons. I have measured out my life with coffee spoons. I know the voices dying with a dying fall, meaning the music from a further room. So এখানে দেখো মিস্টার প্রুফরক এখানে কন্ট্রাডিক্টিং স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এই 5 লাইনের মধ্যে, স্ট্যান্ডা 7 এ। সো তার মানে সে প্রথমে বলছেন যে উনি সবকিছু জানেন, মানে উনি একজন ওয়াইজ ম্যান। ওকে, I have known them all, already known them all. উনি সবকিছু জানেন এবং সব মানুষের সাইকোলজি রিড করতে পারেন, পৃথিবীর সবকিছু তার জানা হয়ে গেছে, এই ধরনের একটা কিছু হয়তো ইন্ডিকেট করছেন। So I've known the evenings, mornings, afternoons, মানে তার সকাল বিকাল সন্ধ্যা সব সময়, মানে সব ঘটনা যেগুলো আছে জীবনে সেগুলো ইন্ডিকেট করছে, মানে সেগুলো সবই তার জানা হয়ে গেছে, এই ধরনের কিছু। কিন্তু তার পরের লাইনে মানে 3য় নাম্বার লাইনে কন্ট্রাডিক্টিং স্টেটমেন্ট আমরা এখানে খেয়াল করি। প্রথম 2 লাইনে সে বলছে he seems to be a wise man, okay, but in the 3rd line we have found that his life is actually nothing but confined within coffee shop and home. Okay, so তার লাইফ, পুরো লাইফটা কেটে গেছে কফি দোকানে আর বাসায়, এটাই সে এই লাইনে বলতে চাচ্ছে। I have measured out my life with coffee spoons, মানে আমি আমার পুরো জীবনটাকে কফির চামচ দিয়ে মেপে ফেলেছি, মানে মেপেছি। তার মানে তার লাইফটা খুবই সীমিত, খুবই সংকীর্ণ, এবং পুরো ইউনিভার্স বা পুরো বিশ্বজগৎ তার জানার অনেক বাইরে এবং বিশাল জগৎ, সেই বিশাল জগতে সে কেবল কফি শপ আর বাসাটাই চিনেছে। ওকে,
So I know the voice is dying with a dying fall beneath the music from a further room. So আমি সেই কণ্ঠগুলোকে চিনি বা জানি যেগুলো আস্তে আস্তে কি ডাইং, মানে ডাইং উইথ এ ডাইং ফল, পতিত হচ্ছে, বা সেগুলো আস্তে আস্তে কি মানে হয়তো অনেক এখানে অনেক তার মধ্যে আরো অনেকে আছে যারা কি এই ধরনের অনেক কিছু জেনেছে এবং এক পর্যায়ে তাদের লাইফ শেষ হয়ে গেছে। ওকে, সো বিনিথ দ্য মিউজিক ফ্রম এ ফার্দার রুম, অথবা এমন কেউ যে কিনা অন্য কাউকে সে জেনেছে যারা কিনা, এখানে ডাইং উইথ ডাইং ফল দ্বারা রূপক অর্থে বোঝাচ্ছে, আক্ষরিক অর্থে না। এখানে ডাইং ফল দ্বারা হয়তো এখানে যে একটা ফিজিক্যাল পপুলেশন সেটাকে বোঝাচ্ছে, মানে ইন্টিমেট যে ইন্টিমেসি বিটুইন এ মেল এন্ড এ ফিমেল সেটাকে ইন্ডিকেট করছে, এবং সেটা হয়তো অন্য কেউ অবজার্ভ করছে আর কি, থার্ড পারসন। তো সেই থার্ড পারসনটাই হচ্ছে মিস্টার প্রুফরক। ওকে, তো সে বলছে যে অন্যদেরকে সে লাভ মেক করতে দেখেছে, ডাইং ফল, হ্যাঁ, একে অপরের সাথে আলিঙ্গন কিংবা একে অপরের সাথে যে লাভ অ্যাফেয়ার সেগুলো সে অবজার্ভ করেছে, সেটাই বলছে যে আই নো দ্য ভয়েসেস, হ্যাঁ, বা তাদের ভালোবাসার যেই রোমান্টিক যেই ফিলিং সেগুলো যারা এক্সপ্রেস করতে সেগুলো হয়তো সে জানে, কিন্তু এগুলো সবই কি মানে অন্য পক্ষে, তার নিজের লাইফে কখনো এরকমের আসেনি আর কি। সেই জন্য বলছে বিনিথ দ্য মিউজিক ফ্রম এ ফার্দার রুম, মানে অন্য এক রুম থেকে, মানে তার নিজের রুমে নিজের সাথে এরকমটি হয়নি, হয়তো সে অন্য রুমে অন্য কারো ভালোবাসা বা প্রেম সেটা অবজার্ভ করেছে। হ্যাঁ, স্ট্যান্জা 8 লাইন 55 to 56। তো এইখানে দেখো এর আগের লাইনে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে অন্যের ভালোবাসা দেখলে কি মানুষের মধ্যে এক ধরনের দুই ধরনের কাজ করে, হিংসা কাজ করে স্যার, হিংসা। প্রথম হচ্ছে তার মধ্যে ভালোবাসার যে একটা ডিজায়ার বা আকাঙ্ক্ষা সেটা তৈরি হয়, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে তার মধ্যে একটা হতাশা কাজ করে যে সে তার সঙ্গী পেয়েছে বাট আমি আমার সঙ্গী পাইনি, এই ধরনের একটা হতাশা তার মধ্যে কাজ করে। ওকে, সো এরপর দেখো স্ট্যান্জা 8 লাইন 55 to 56। And I have known the eyes, already known them all, the eyes that fix you in a formulated phrase। এখানে দেখো পুরো কবিতার মধ্যে সে কখনো লেগ বলছে, কখনো আম বলছে, কখনো আইস বলছে, তার মানে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলছে আর কি। হ্যাঁ, হয়তো এটার দ্বারা হয়তো এটাও বুঝাতে চাচ্ছে যে অনেক মানুষ হয়তো বিশেষ করে মডার্ন ম্যান যারা হয়তো মডার্ন আধুনিকতার ছোঁয়ায় তারা অনেক কিছুই করেছে, কিন্তু তারা কোনো মানে তাদের যে সঙ্গী মানে ফিমেইলের বা কোনো নারীর ভালোবাসা তারা কখনোই পায়নি, অর্থাৎ হয়তো আংশিকভাবে সে নারীর চেহারা দেখেছে বা নারীর হাত দেখেছে বা পা দেখেছে, কিন্তু তাকে পুরোপুরি ভাবে নিজের করে পায়নি, ওই ধরনের হয়তো ইন্ডিকেট করছে। এই জন্য পুরো কবিতাতে সে কখনো আইস বলছে, কখনো হ্যান্ডস বলছে, মানে শরীরের জাস্ট পার্ট গুলো বলছে, হোল শরীরকে সে এখানে ইন্ডিকেট করে নাই বা ওইভাবে বলেনি। And I have known the eyes, already known them all, the eyes that fix you in a formulated phrase। এখানে ফর্মুলেটেড ফ্রেজটা একটা মেটাফোর আর কি, ফর্মুলা ফর্মুলেটেড ফ্রেজ, ফ্রেজ দ্বারা তো একটা বাক্যাংশ বোঝায়, তাই না, মানে ফর্মুলা করা একটা বাক্যাংশ, তার মানে এখানে এটার দ্বারা মূলত আসলে সে গোপন ভাবে কোনো সিক্রেট কিছু বোঝাচ্ছে, যেটা সিক্রেট রিলেশনশিপে হয়ে থাকে, যেটা সে সরাসরি এখানে কোনো শব্দ ব্যবহার করে বলে নাই, মেটাফোর ইউজ করেছে ফর্মুলেটেড ফ্রেজ বলে। So the stanza 8 line 57 to 61, and when I am formulated sprawling on a pane, when I am pinned and wriggling on the world, and how should I begin to spit out all the buttons of my days and ways, and how should I presume? তো এর আগের স্ট্যান্জা ফর্মুলেটেড ফ্রেজ দ্বারা যেটা মিন করেছে, এখানে আবার ফর্মুলেটেড দিয়ে তার নিজের কথাকে বলছে। হ্যাঁ, অর্থাৎ একই শব্দ দিয়ে সে দুই বা দুই দিকের অপোজিট জিনিসকে সে ইমপ্লাই বা ইন্ডিকেট বা ইঙ্গিত করছে আর কি। হ্যাঁ, সো যখন আমি ফর্মুলেটেড হয় মানে তার লাইফটা হচ্ছে এমন ভাবে ফর্মুলেটেড করা বা সফটওয়্যারের দ্বারা ডিজাইন করা, বা ঈশ্বর বা আল্লাহ তাকে এমন ভাবে ভাগ্য দিয়ে করেছেন, হয়তো বা সে দুর্ভাগা, হ্যাঁ, যে তার লাইফটা হচ্ছে সীমিত একটা ব্যাঙের কুয়ার মধ্যে, মানে এখানে বলছে যে সায়েন্টিস্টরা যে রকমের পোকামাকড় গ্লাসের স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে সে ভিতরে এক ধরনের পিন দিয়ে আটকে রাখে তাদের গবেষণা করার জন্য, বিজ্ঞানীরা, হ্যাঁ, তাদের গবেষণাগারে। তো তার লাইফটা মনে হচ্ছে এমনই, পৃথিবীর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সে আবদ্ধ, এর বাইরে যেতে পারছে না, সোসাইটির রুল কালচারাল
হ্যাঁ প্র্যাকটিস, এগুলোর বাইরে সে যেতে পারছে না, ন্যাচারাল যে সেন্স সেগুলো সে চাচ্ছে মন থেকে, কিন্তু সেগুলো প্রকাশও করতে পারছে না বা সেগুলো প্রকাশ করার কাউকে পাচ্ছে না। ওকে, সো এই জন্য সে তার পুরো নিজেকে বলছে ফর্মুলেটেড স্পেলিং মানে পেন, মানে কম্পেয়ার করছে নিজেকে ওই বিজ্ঞানীদের সেই বিজ্ঞানাগারে সে পোকামাকড় গুলো যেগুলো আবদ্ধ, যাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বা গবেষণা করার জন্য রাখা হয়েছে। ওকে, তো সে নিজেকে ওই রকমই আর কি বলছে, হয়তো ঈশ্বর তাকে কিছু একটা পরীক্ষার জন্য রেখেছেন। ওকে, কিন্তু তার লাইফটা পুরো ইউজলেস বা বৃথা, এরকম আর কি, পোকামাকড়দের মতো। To speed out all the bartings of my days and ways, হ্যাঁ, মানে আমার বার্টিংস দ্বারা এখানে ছোটখাটো কর্মকাণ্ড অথবা সিগারেটের যে শেষ প্রান্ত সেটাকে বোঝানো হয়েছে আর কি। ডেইজ এন্ড ওয়েজ, এখানে তার জীবন যাপনের ছোটখাটো কর্মকাণ্ড সেগুলো সবই কি স্পিড আউট দ্বারা এখানে বৃথা আর ইউজলেস বোঝাচ্ছেন। হাউ শুড আই প্রিজিউম, সো কি করে আমি প্রিজিউম করি, হ্যাঁ, মানে কি করে আমি ওই ধরনের গ্রেট লাভ অ্যাফেয়ার বা ন্যাচারাল এসেন্সটা, হ্যাঁ, লাভটা কিন্তু অনেক হেভেনলি বা গ্রেট। ওকে, সো সেটা হয়তো আমরা এখন সোশ্যাল বিভিন্ন কমপ্লেক্সিটির কারণে সেটাকে এখন এটাকে কি বলি, মানে গ্রেট থেকে একটা লয়েস্ট করে ফেলেছি। ওকে, সেখানে দেখি আমরা and I have known the arms, already known them all, arms that are bracellated and white and bare, but in the lamplight down with light brown hair. So এখানে আবার সে নারীদের কথা বলছে আর কি, সে নারীদের সরাসরি বলছেন আর কি, তাদের হাত দেখতে পাচ্ছে, তাদের হাতে ব্রেসলেট পরা এবং ল্যাম্প লাইটের আলোতে সে হাতগুলো সে দেখতে পাচ্ছে, তাদের যে